आश्रम अंत्यवासी भाई भाई मानू तथा विभिन्न अंचल आसुवा भाई मान को मोर अंतर शुभेच्छा सहित प्रणाम जनाऊँगी। गुरुंर आज्ञा महामिलन मोर तत्व विषय गुणमान तथा आश्रम विभिन्न अंचल होता गोष्ठी गठनमूलक उन्नति किपर हो भक्त भाई मैंने पालन करने नाम तो पाई तार आश्रम गठन समस्त सहायता सहयोग सहानुभूति आई गोष्ठीर उत्तरोत्तर उन्नति कामना दृष्टि रही आज बहुत कष्ट साध्य कर प्रयास आसिक पहुंची पार्टी भाग नहीं पार्टी मन में आश्रम गठन सहायता रही धर्म ध्वजा उड़ारे सहायता रही से भगवान निकट श्री गुरुदेव निकट समस्त परिवार मंगल रहू समस्त मन धर्म भावना चेतना हो एवं जुगे जुगे जन्मांतरांतर गुरुदेव सहाय हूँ मन धन प्राण जीवन यौवन परिवार समस्ते धर्म धारणा दृष्टि हूँ समस्त आम गुरु करते कही आम गुरु करचे धर्म नहीं धर्म चेतना अच्छे आमको समस्त अनुभव केमती करेंगे ये गोटे प्रश्न आम आचरण शुद्धि आम उच्चारण शुद्धि आम भावना शुद्धि सदाचार आम पड़ोशी किसी धर्म भावना गुरु करते आचरण शुद्धता आसबनी उच्चारण शुद्धता आसबनी लोभर संयमता आसबनी कह संयम आसबनी भक्ति कर दृढ़ता हवा कि धर्म को दान करवा सहयोग करवा सत्संग में प्रवेश करवा दृढ़ता हवा ताले धर्म ज्ञानी प्रार्थना करुच्ची जहाँकि से गुरु कृपा हो समस्त मनोभाव से धर्म भाव जागृत हो गुरुंर भावधारा को समस्ते संध्या सकाल नियमित भाव मन पकातु किसी समय 5 मिनट हो 3 मिनट हो 10 मिनट हो जी कर्म जंजाल समय दे कौन संध्या सकाल टे से गुरु भावना भावे सब धन परिवार पछे विरत आम जदि गुरु चेतना अभिभूत निजक होगा संसार जंत्रणा ये संसार जहाँकि असह्य जंत्रणा होने बहुत समय दे बसती और भाई मैंने टे अनुभूति कहे समय न मोर भक्त साहब जय गुरुदेव समस्त भाई भाई मानू तथा अंतेवासी भगवत दृष्टि मोर अंतिकृत प्रणाम प्रकृत समस्त गुरु स्रोत भासी आसबार जो प्रयास जारी रही गुरु नाम नहीं पाइले जाणीगले ठीक ये एमती एक तत्व ये एमती एक अमृत तत्व जे जेते पाइले भी अवशोष रखे आगुरी पाइबार आकांक्षा रखे यहीटा रही जाए गुरु स्रोत भासी जीव गुरुदेव प्रेरणा जे ये गोष्ठी किभली मजबूत करा जाऊ मुझे अमृत तत्व समस्त को प्रदान करिछि ताहार विस्तार ताहा व्यापक
ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଏତିକିରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବନି। ଯଦି ଅହରହ ଏ ଅମୃତକୁ ଅହରହ ଯେତେ ବି ଜପ କଲେ, ଯେତେ ବି ମନେ ପକେଇଲେ, ଆହୁରି ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। এই তত্ত্ব পাই সারিলা পরে তাকে এই সংসার ভিতরে থাই মধ্যে একটু পাইব। কাহিঁকি না প্রত্যেকটি এই প্রবচনের বা କହିଲା ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ ତମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତମେବ ତମେବ ବିଦ୍ୟା ତମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ତୁମେ ଭାଇ ମା ବାପା କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କେବଳ ବାପା ବି ସିଏ, ତୁମ ମା ବି ସିଏ, ତୁମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସିଏ କହିବାର ଯଥାର୍ଥ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ମୋର ସେଇ ଅଂଶଟା ତୁମ ପାଖରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ରେଣୁ ମାତ୍ର ଅଛି ସବୁଥିରେ ମୋ ସହିତ ଭରପୁର ହେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ସର୍ବତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସାରା ଜଗତରେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ এই কথাটা যেতে উত্তরতর হব পরিমার্জিত হব বা পাইবার আকাঙ্ক্ষা বঢ়িব সংসারটা সেতে দূরে। তা অর্থাৎ কুহযাও তুমি মতে ডাকিবা পাই এই স্রোତରେ সামিল হওয়া পাই সংসার পরিবার ছাড়ি দিও নুহে সমস্ত সହିତ সামিল কର। ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବା ଆତ୍ମୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅମୃତକୁ ବାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଗତ ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବ। ଜଗତ ହେଇଯିବ ରାମରାଜ୍ୟ, ଯୋଉଠାରେ କି ଦୁଃଖର ତିଳେ ମାତ୍ର ରହିବ। ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିଗଲା ପରେ ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଛେ ପୁଣି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରି ପୁଣି ବଞ୍ଚୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଏତିକି ସୀମିତ ବୋଲି ଭାବୁନି ବା ମୁଁ କେବଳ ଏଇଠି ଗୁରୁଦେବ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁନି, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ଥରେ ଚାଖିଛି, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଚଖେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି। ଆମେ ଯେ ପୁନଃ ଚାଖିଛୁ ତା ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। କେବଳ ମାତ୍ର କହିବା ଭିତରେ ଏବେ ସୀମିତ ଅଛୁ, ତଥାପି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇଥିରେ କିଛି ଅମୃତର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଚାଖିବାର ସେଇଭଳି ଦେଲେ ବାଣ୍ଟି କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଟି ପାଇପାରିବା, ଯୋଉ ମାର୍ଗ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାଟ ବଣା ହେବାର କୌଣସି ବିପଦ ରହିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନେଇ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଏଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇ ଭାବଟା ଆସିଲେ ଜୀବନ ସୁଖ ଦେବ, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯିଏ ଯିବ ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେଇ ଅମାପ ଶକ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୁରୁଧାମ। ଏଇ ଧାମର ଆମେମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ
ଜୀବନ ରହିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି। এই ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଏଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇ ଭାବଟା ଆସିଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯିଏ ଯିବ ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେଇ ଅମାପ ଶକ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ିବାର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୁରୁଧାମ। ଏଇ ଧାମର ଆମେମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ